महाभारत युद्ध परिसमाप्ति परे भगवान श्रीकृष्ण जेतेबेले द्वारिका को प्रत्यावर्तन करुथिले सेतेबेले एक मरुभूमिपूर्ण जगह पाख दे गला बेले हठात कौनसी संकेत पाई प्रभु कौन कले निज सारथी को कहिले रथ अटकाओ ये जो जगह देखुच यह हेउची ऋषि उत्तंगकर तपभूमि। यही मरुभूमिपूर्ण जगार अनेक वर्ष धरी ऋषि उत्तंग एठारे बसी तपस्या करुछंती। लगुछि सते जेमिति ऋषि उत्तंग मो पाखक संकेत देई मते मो सह भेट करिवार इच्छा प्रकट करुछंती। तेणु द्वारिका फेरीजिबा पूर्वरु निश्चित भावरे ये उत्तंग ऋषि सहित मोर साक्षात निहाती आवश्यक। तेणु हे सारथी तुमे एठारे रुह, मु जाउछि उत्तंग ऋषि सहित साक्षात करी फेरी आसी। यह कहिबे श्रीकृष्ण चलले तपस्यारत ऋषि उत्तंग आड़कू। बालुका स्तूप उपरे तपस्यारत अछंती ऋषि उत्तंग। भगवान श्रीकृष्ण जाई पहुंची कहिले, हे महर्षि, हे भार्गवदत्त, देवकी पुत्र कृष्ण आपण को नमन करुछि। एक कथा सुनी ऋषि उत्तंग तपस्यारु उठी आखि खोलिले, उठी ठिया हले। यहाँ परे तपस्वी कहिले, श्रीकृष्ण को मो प्रणाम जनाऊछि। या पर श्रीकृष्ण कहिचंती, आपणक परी जड़े ऋषि पाखरे सबुबले आम मानकर मथा नई जाए। या परे महर्षि उत्तंग कहिचंती, प्रभु आपणक परी एडे महान लोक, एते महान व्यक्तित्व ये संसार भगवान मो चरण मुंड नई मते आज प्रतिष्ठित करदेले प्रभु। या पर श्रीकृष्ण कहिचंती, आपणक परी जड़े महान ऋषि सामने दुनियार समस्त प्रतिष्ठा मूल्यहीन अटे, निरर्थक अटे। यहाँ परे उत्तंग ऋषि कहिचंती, हे भगवान, आपणकर मुखर बाहुथुवा प्रतिटी शब्द आपणकर मुरलीर स्वर परी अति सुमधुर। आपणक कथारे समस्तक मन मोहि नहीं पारंती। सेहिति पाई त प्रभु आपणक ना हेउची मनमोहन, परंतु आपणक दर्शन द्वारा भी मु सम्मोहित होइगली प्रभु। आपण मोर मन मोहि मते सम्मोहित करदेले प्रभु। ये समय को, ये क्षण को मु केबे भी भूली पारिबि नाही। मला पर्यंत ये स्मृति को हृदय रे जाबुड़ी रखी मु बंची रहिबि प्रभु। हे भगवान, मोर इच्छा आपणकर उपस्थिति जोगु ये संसार निश्चित भावरे निश्चित तार बंशी बजाऊ। मु यह जानिछि, मो तपस्या रत हेबार ठीक पूर्वरु पांडव और कौरव माने युद्धर दुई पार्श्व ठिया होइथिले। एई समय रे मु तपस्या रत होइगली। मझिरे ये जो दुई पक्ष मझिरे चटाण परी ठिया होइथिले भगवान आपण। मोर भरसा थिला, भरसा मध्य अछि जे आपण कौरवंकर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को निजर मधुर कथा द्वारा
सम्मोहित करी ये समाज को निश्चित भाव भयंकर ध्वंस मुख्यरू रक्षा करी युद्ध को बंद कर देथिबे। आपण थाउ थाउ युद्ध केबे भी संभव होई नथिबो ए कथा मु जाने। केबे भी आपण युद्ध हेबा को देई नथिबे। मते जणा अछि प्रभु पांडव कौरव मानक मध्य हेबा को जाउथबा युद्ध को एवं युद्धर कुपरिणाम को आपण आपणकर बुद्धिमता एवं वाक्चातुरी द्वारा टाली देथिबे। प्रभु आपण किछि कहूनांती काहेकि मु एते कथा कहि चलीछि आपण नीरव छथि काहेकि आपणक नीरवता मते संशय भीतर को ठेली दउछि। आपणक द्वारा शक्ति सब ठीक कर देइछन्ति बोली थरे मात्र माधव मो आगे प्रकाश करंतु। मोर उष्म मन शीतल हो जाऊ। कौनसी अनर्थ हेबाकू देइनांती बोली मो आगे प्रकाश करंतु प्रभु। ये युद्ध को बंद करिसेंति बोली मो आगे प्रकाश करंतु प्रभु। मु एठी तपस्या करूछि जग मंगल पाई। आपण मध्य से युद्ध को बंद करी निश्चित भाव में जग मंगल करिथिबे, समाज रो कल्याण करिथिबे से कथा मो आगे प्रकाश करंतु प्रभु। आपण थरे कहि दियंतु जे आपण ए युद्ध को हबाकू देइनांती बोली। यहाँ पर श्रीकृष्ण कहिसंति महर्षि कथा बहुत आग को चली जाइथिला। यहाँ पर उत्तंग ऋषि कहिसंति प्रभु कथा जेते आग को जाऊना कहीं केबे भी मु जानिछि प्रभु आपणकर सामर्थ्य बाहर को जाई नथिबो। आपण सामर्थ्यवान प्रभु कौन सी जिनस कौन सी कथा प्रभु आपणक सामर्थ्य बाहर को केबे भी जाई पारे नहीं। आपणक परि कुशली योद्धा ये समग्र भूखंडर कहीं नहांती मते जणा अछि प्रभु। आपण निजर शक्ति लगाई युद्ध उपरे अंकुश निश्चित लगाई देथिबे प्रभु। यह कहवा को चाहूँ आपण श्रीकृष्ण कहिसंति ना मु अन्य किछि कहवा को चाहूँगी भृगुनंदन। यहाँ पर उत्तंग मुनि व्यथित होई कहिसंति प्रभु आपण कहवा को चाहूँगी तो युद्ध हैला बोली। श्रीकृष्ण कहले हाँ ठीक सही ही मुझे कहवा को चाहूँगी। यहाँ पर चित्कार करिसेंति उत्तंग ऋषि रागी जाइछंति प्रबल। आपण थाउ थाउ युद्ध हैला आपण युद्ध हेबा को देई नीरव द्रष्टा साजिले प्रभु। श्रीकृष्ण कहले हाँ संसार सर्वश्रेष्ठ भयानक युद्ध हैला। यही युद्ध रे भीषण संहार हैला। महर्षि उत्तंग यह हबार थिला हैला। उत्तंग ऋषि चित्कार करुछंती ना केशव ना माधव। यहाँ पर कृष्ण आरंभ करिसंती कौरव पांडव मानक पक्ष निज निज भितरे तुमुल संग्राम करी स्वर्गलोक को चली गले। समस्त बड़ बड़ योद्धांकर विनाश होई सारिछि। आउ केही भी विराट योद्धा बड़ योद्धा ए भूमंडल रे नाहंती। लक्ष लक्ष योद्धा ये महायुद्ध रे प्राणबली दे सारिचंती उत्तंग ऋषि। धृतराष्ट्र गांधारी द्रौपदी और पांडव मानकर समस्त पुत्र मरी सारिचंती। ये भीषण भयंकर युद्ध रे केवल 10 जन योद्धा बंचीगले। से माने हेले पंचु पांडव, सात्यकी, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ओ मु ओ अन्य समस्ते मरीगले। यह शुणी उत्तंग मुनि चित्कार करी कहिले एते भीषण योद्धा हला युद्ध हला धरित्री वीर शून्य हला। यह भल हेलानी केशव। आपण थाउ थाउ एते बड़ युद्ध को आपण हेबा को देले। ये युद्ध रोकिबार सामर्थ्य थाउ थाउ आपण ये युद्ध पाई अनुमति देई विराट बड़ भूल करदेले केशव। यह तुमर अपराध केशव, अक्षम्य अपराध। यही अपराध दंड मु तुमको निश्चित देवी। यह कही राग तमतम होई ऋषि उत्तंग कौन कले निज जगह को गले। जो बालुका स्तूप पर बसते सेठी गले।
ଏବଂ ସେଠୁ କମଣ୍ଡଳରୁ ପାଣି ଆଣି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଣଗୁଣ ହୋଇ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭୀଷଣ ବଜ୍ରପାତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭୀଷଣ ବଜ୍ରପାତ ସୂଚାଇ ଦେଲା ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ମହର୍ଷି ଉତ୍ତଙ୍ଗ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ମେଘ। ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଗର୍ଜି ଉଠି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ଜଗମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ଜଗତର ବିନଷ୍ଟ ପାଇଁ କାରକ ହେଉଛ ତୁମେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ସେ ଅଭିଶାପ ନେବାକୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହ। କୃଷ୍ଣ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ଅଭିଶାପ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବାକୁ ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ସମସ୍ତ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଭୁଲି ମୁଁ ଶାନ୍ତିଦୂତ ସାଜିଥିଲି। ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ପରନ୍ତୁ କାହାରି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଅଧିକାର ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯଦି କାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ମୁଁ ହାତ ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନକୁ ମୁଁ ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଧିର ବିଧାନକୁ ବଦଳାଇ ଯାଇ ନପାରେ। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖାଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର। ଏହାପରେ ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଋଷି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଏସବୁ ଅଭିଶାପକୁ ଡରି ଏ ଅଭିଶାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କହୁଛ। ତୁମର ବାକ୍ଚାତୁରୀକୁ ନମନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆଜି କୌଣସି ବାକ୍ଚାତୁରୀ ମୋ ପାଖରେ କାମ ଦେବନି ମାଧବ। ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ଆସିବା ବାଲା ନୁହେଁ, ଫସିବା ବାଲା ନୁହଁ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ଏହାପରେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ନା ମୁନିବର, ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଧରଣର ତପସ୍ୱୀ, ଯେଉଁ ବର୍ଗର ତପସ୍ୱୀ, ଆପଣ ତେଜସ୍ୱୀ, ଆପଣ ଦ୍ୱିଜଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତର କଠୋର ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ସେବାରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ମହାନ ତପବଳ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ତପବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଅଭିଶାପ ଦେଲା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତପବଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଋଷି ଉତ୍ତଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, କେଶବ, ମୋ ତପବଳ ନଷ୍ଟ ହେବନି। କେଶବ, ମୁଁ କେବଳ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ତପ କରି ଆସିଛି। ମୋର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ଯଦି ଏତେ ତପ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆତଙ୍କ ଖେଳିପାରିଲା, ଯଦି ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରିଲା, ଏତେ ଜୀବନ ଯାଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ବହୁତ ତପ ପରେ ବି ତାହେଲେ ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ତପବଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ। ଏ ତପବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ଦେବି ଅଭିଶାପ। ଏହାପରେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ହେ ମହର୍ଷି, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଋଷି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାରୀ ହେବା ମୋତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମାର୍ଗ ଭୁଲୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଋଷି କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଅନି କେଶବ। ଏହାପରେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଆପଣ ମୋର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି, ତା'ର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ। ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଆଦିରୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମୁଁ କାହାର ଅଭିଶାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ବାଲା କେହି ଏଠି ନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଅଭିଶାପ ମୋ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ତପବଳର ଆଦର କରେ। ପତିପରାୟଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ୟବାଦିତାକୁ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରେ। ଧର୍ମାତ୍ମକର
ଧର୍ମନିଷ୍ଠଟାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଦର କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁନିବର ଯିଏ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଅଭିଶାପକୁ ଫଳବତୀ ମୁଁ ହିଁ କରାଇଥାଏ। ମୋତେ କିଏ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ମୁଁ କାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସେ ଏ କଥା ନୁହଁ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଥା ନତ କରି ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆଦର କରି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୁଁ ଅଭିଶାପକୁ ମୋ ଦେହକୁ ନିଏ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଅଭିଶାପ, ଆମ ଅଭିଶାପ ଫଳିଲା, କାହାରି ଅଭିଶାପ ମୋ ଉପରେ ଫଳେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଉପରେ କାହା ଅଭିଶାପ ଫଳିବ। ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଫଳେ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ନ୍ୟାୟମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ାଇ ରଖୁଥିବା ଈଶ୍ୱର ହେଉଛି ମୁଁ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା, ମୁଁ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ମୁଁ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରଳୟର କାରକ ହେଉଛି ମୁଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସମୁଦାୟର ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରଳୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତ ମୋ ଠାରେ ସ୍ଥିତ। ଜ୍ଞାନୀ ଯାହାକୁ ସତ୍ ଅସତ୍ କ୍ଷର ଅକ୍ଷର କହନ୍ତି, ସେସବୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ମୁନିବର, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ତିନି ଲୋକରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରେ। ହେ ମହାତ୍ମନ୍, ଯଦି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପାପର ଭାର ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କର ସହ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଅଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯଜ୍ଞ ତପ ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ପରି ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହେବା ବଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତିରସ୍କାର ହିଁ ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତିରସ୍କାରର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତେ। ହେ ଭୃଗୁନନ୍ଦନ ଭାର୍ଗବଦତ୍ତ, ଯଦି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୋ ଧରାବତରଣ ଫଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ଅଧର୍ମ ନାଶ ପାଇଁ ତ ମୋର ଧରାବତରଣ ହୋଇଛି। ଏହି କଥା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହୁଛି। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ, ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନ ସୁଜମ୍ୟହମ୍, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତଂ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଅବତାରର ଧାରଣ କରିବାର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥାଏ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ଆଦତାଈମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ନାଶ। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଧର୍ମର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା। କୌରବମାନେ ଅଧର୍ମୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଳଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଧର୍ମୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ଧର୍ମର ପକ୍ଷରେ ରହିଲି, ଧର୍ମର ସହାୟତା କଲି। ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୁଁ ସହାୟତା କରିନାହିଁ, ସହାୟତା କରିଛି ଧର୍ମର। ଏବଂ ଏହା କରି ମୁନିବର ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲି? ମହର୍ଷି ଏ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ପାଇଁ ଏହା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏବେ ବି ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଅନୁମତି ଦେଇ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ବୋଲି? କ'ଣ ଏବେ ବି ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅଭିଶାପର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ ବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ? ଯଦି ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ମୋତେ ଅଭିଶାପର ଯୋଗ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ମୁନିବର, ଆଜି ଯେଉଁ ବି ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ଅଭିଶାପକୁ ଫଳେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବି। କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଋଷି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ନିଜ ଭୁଲକୁ। ଏହାପରେ ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଋଷି କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ନିଜର ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରିବ? ଏହାପରେ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ଧରିଥିବା ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତଳେ। ଉଠିପଡ଼ି
साष्टांग प्रणाम करिसंती भगवान श्रीकृष्ण को। यापर प्रभु कहते प्रभु मो अहंकार वशवर्ती होई मो सीमा रेखा भूली जाइथिली, आपण मोर आराध्य, तेणु मोर अधमता को क्षमा कर दियंतु, मो अहंकार नाश करी आपण मते अनुग्रहित करंतु प्रभु। आपणकर दर्शन लालसारे मु एई मरुभूमि रे तपस्या रत थिली अनेक दिनरू, युद्ध आरंभ पूर्व ये तपस्या भी जारी रहिबो, कारण ये होची आपणकर जीवा आसिया बाट। मु जानी आपण दिने ना दिने एपटे द्वारिका को फेरिबे, तेणु द्वारिका फेरिबा बाटरे मु मोर तपस्थली बनाई थिली ये मरुभूमिपूर्ण जगार। उद्देश्य तपस्या करी दिने ना दिने मो प्रभु को पाखरे देखी एपटे पाइबी, यही उद्देश्य मुझे तपस्या करुली। आपण मुखर आध्यात्मिकता शुणी मु धन्य हली प्रभु। अहंकार और अज्ञानवशत मु आपणकर जो अपमान कली प्रभु मते क्षमा करंतु। श्रीकृष्ण कहले क्षमा नुहे, आपण गोटे नुआ संविधान तैयारी कले हे ऋषि उत्तंग। ये संविधान टी कौन जे जड़े प्रकृत भक्त सामने भगवान को तांको करिथिबा कर्मर पक्ष रखी पक्ष उपस्थापन करने को पड़ो एवं पक्ष उपस्थापन करी निजको भूल न करिथिबार प्रमाण दबाक पड़ो। जमिति मु आपन पाखे प्रमाण देली जे मु किछि भूल करी नहीं बोली। यापर उत्तंग ऋषि कहिसंती यह आपणकर महानता प्रभु। यापर उत्तंग ऋषि प्रश्न करिसंती कहिसंती हे महाबाहु, हे सहस्र बाहु, आज आपण को देखिला परे आपण को कथा सुनिला परे मोर मध्य आज विश्वरूप देखा इच्छा होउची। मोर लालसा जागृत होइची। मो लोक मुखर शुणिची जे अर्जुन को आपण विश्वरूप देखाइथिले, मते टिके से रूप रे दर्शन दियंतु प्रभु। यापरे प्रभु तथास्तु कहिसंती एवं ऋषिंकर इच्छा पूरण करने को निजर विश्वरूप देखते भगवान क्या ये उत्तंग ऋषि को। यापर विश्वरूप संभरण करते प्रभु वास्तविक रूप को आसी एवं उत्तंग ऋषि को पचारि कौन मागुंट मागंतु। उत्तंग ऋषि कहते प्रभु आपणकर दिव्य रूप पाइला पर देखिला परे ये संसार रे आ कौन बा अच्छी मु आपन को मागिबी नाई प्रभु, मु किछि मागिबा को चाहू नहीं, जति पाइली यथेष्ट पाइली, आउ किछि मोर इच्छा नहीं। यहाँ पर प्रभु कहते तथापि किछि ना किछि माग। यहाँ पर उत्तंग ऋषि मागिचंती जे ए मरुभूमिपूर्ण जगह मते टिके जलर व्यवस्था करंतु, कारण एठारे मरुभूमि जल पाइबा कष्ट। भगवान कहते तुम गोटे काम कर, जितेबले तुमको शोष लगे मो नाम स्मरण कला मात्र के मु तुमको जलदान व्यवस्था करदेवी, जलर अभाव रही नहीं। यह कही भगवान श्रीकृष्ण निज बाटरे जाउछंती। भगवान श्रीकृष्ण किछि बहुत गुड़े बाट गला परे बहुत समय अतिक्रांत होइछि। यहाँ पर उत्तंग ऋषि को शोष लगी, जो शोष लगी निज कमंडल को देखिंट पानी नहीं, तंटी सुखी जाउची, बहुत शोष। प्रभु को स्मरण करिसेंती प्रभु मु जल मागिथिली, आपण कथा देइथिले जे जेतेबेले मु जल मागिबी सांगे सांगे मते जल मिलिबो, हेले जल कहीं जल मिली नहीं। यहाँ पर अनेक काकती मिनती करिसेंती भगवान को प्रभु आपण देइथिबा आशीर्वादर बरर मान रखंतु प्रभु। चित्कार करिसेंती उत्तंग ऋषि। यार तंटी सुखी जाउची। भगवान श्रीकृष्ण जाउछंती रथरे, आवाज पहुँची भगवान श्रीकृष्ण का पाखरे। सारथी कहते बाबा रथ रख। रथ रखिला परे भगवान श्रीकृष्ण सांगे सांगे कौन करते आखि बंद कर इंद्रदेव को स्मरण कर। इंद्रदेव आसी पहुँची जाइछंती भगवान श्रीकृष्ण का पाखरे। इंद्रदेव को भगवान श्रीकृष्ण कहते जे मु उत्तंग ऋषि को कथा देइथिली
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇବା ପାଇଁ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମୁଁ ବରୁଣ ଦେମୁ କହି ବର୍ଷା କରାଇଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ପାଣି ମିଳିଯିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ହେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଜଳ ଦେବାକୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା କ'ଣ କହିଲେ? ଅମୃତ। କାରଣ ସିଏ ଏତେ ମହାନ ଋଷି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ, ବାସନା କିଛି ନାହିଁ, ଜଗ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସିଏ ତପସ୍ୟାରତ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାମ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ତପସ୍ୱୀ ସିଏ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାଇ ଅମୃତ ପିଆନ୍ତୁ। କଥା ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଜଳ ପାଇଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ ପିଆଇ ଅନୁଗ୍ରହିତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର କୌଣସି ଲୋକକୁ ଅମୃତ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଉଚିତ ମନେ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ ପିଆଇବେ। ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ବେଶରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ ପିଆଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଥ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡାଳ ବେଶରେ, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଋଷି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଳ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଳ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଓଃ କି ଗରମ ହେଉଛି ଏଠି, ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଜାଗାରେ ଗଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଧରି ଆସେ। ଏହା କହି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ନିଜେ ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି। ପାଣି ଦେଖି ମନ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହେଇଯାଇଛି କାହାର? ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଣ୍ଡାଳ, ମନ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଚାଣ୍ଡାଳ ବେଶରେ ଥିବା ଇନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଋଷିବର, ତଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଖିଯାଉଛି, ଆପଣ ତ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ନେଇ ଆସିଛି, ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଋଷି କହିଛନ୍ତି ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଯା, ମୁଁ ତୋର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ପାଣି ପିଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ତୋତେ ଛୁଇଁଲେ ବି ମୋର ପାପ ହେବ, ତୋ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇଲେ ତ ମୋର ସବୁ ଗଲା। ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ମୁନିବର, ଆପଣଙ୍କ ତୃଷା ଦେଖି, ଆପଣଙ୍କର ଶୋଷିଲା ଦେଖି ମୁଁ ମାନବର ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଳ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏ ଜାତି ଆଣିଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଅନ୍ତିମ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ଏ ପାଣି ପିଇବେ କି ନାହିଁ? ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଋଷି ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ପା କହିଲି ପରା ମୋର ସେ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଚଣ୍ଡାଳ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ନ ପାଇ ମରିଯିବା ଭଲ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ପିଇବେ ନାହିଁ, ଚଣ୍ଡାଳ ବେଶରେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଋଷି ଉତ୍ତଙ୍ଗ ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ସାଧାରଣ ଚଣ୍ଡାଳଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚଣ୍ଡାଳ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ଚିନ୍ତନ ଆସିଛି ଯେ ଭଗବାନ ମୋର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦେବତାକୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ ତ। ଏହାପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ? ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଋଷି ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଗମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ଜଗମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ମୋ ତପସ୍ୟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ମୋ ନିଜର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ଜାତିଭେଦ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ତପସ୍ୟା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ ଯେ ଏ ଦୁନିଆର ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମଣିଷ ସମାନ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଥିବା ଜଳକୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିଲି, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଉତ୍ତଙ୍ଗ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଅମୃତ ବୋଲି, ତେଣୁ ଜଳ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛନ୍ତି
ଯେ ଯଦି ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ତପସ୍ୟା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନ ପଠାଇଥିବା ଜଳକୁ ସେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏ ଭୁଲ କରିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବି। ଏ ଦେହ ଆଉ ମୁଁ ଧାରଣ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି। ଏହା କହି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଋଷି ସେ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ଉପରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ନିଜ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଆଉ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ଋଷିବର, ରୁହନ୍ତୁ ମୁନିବର, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏହାପରେ ଋଷି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଏତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାତି ପ୍ରଥାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମୋ ମନ ଭିତରୁ ଯାଇନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରି ପଠାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ ବେଶରେ ପଠାଇଥିଲେ, ତା ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପ ଦେଖି ମୁଁ ସେ ଜଳକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଫେରାଇ ଦେଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି, ଯେହେତୁ ମୋ ମନରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଯାଇନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଅହଂଭାବ ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଉଚିତ ହେବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ମୁନିବର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କତିକୁ ଜଳ ପଠାଇ ନଥିଲି। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅମୃତ ଥିଲା। ଏବଂ ଯିଏ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଆଉ କିଏ ନୁହଁ, ଦେବତାଙ୍କ ରଜା ଇନ୍ଦ୍ର। ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଋଷି ଆହୁରି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଯେ ଚଣ୍ଡାଳ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଅମୃତକୁ ଏ ଜାତିଆଣର ଭେଦଭାବକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖି ପ୍ରଶୟ ଦେଇ ମୁଁ ଅମୃତ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି। କି ଭୁଲ ମୁଁ କଲି? ଏ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋତେ ଆଜି ଅମୃତ ପିଆଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲା। ଏହାପରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ହେବାର କଥା ହେଲା। ହେ ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଋଷି, ଆପଣ ବ୍ୟଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ। ଆପଣ ଏ ଜୀବନକୁ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବାର ଚିନ୍ତା ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିତ୍ରୀର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବୀର, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ସାରିଛି। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବମାନ ବଂଶରେ ଯିଏ ବି ରଜା ହେବ ତାକୁ ଜ୍ଞାନର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆପଣ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ହେଇନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ଆଗରୁ ଜଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଜଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଜଗତ, ଏ ସଂସାର, ଏ ଜନସମାଜ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରୁଛି। ତେଣୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଏ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏ ସମାଜକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଅମୃତ ତ ଦେଇ ଆପଣ ପିଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜଳଦାନ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେ ଜଳଦାନ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମୋ ନାଁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ, ମୋ ନାମ ସ୍ମରଣ କଲା ପରେ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସେ ବାଦଲ ବର୍ଷିବ। ଉତ୍ତଙ୍ଗ, ସେ ଯେଉଁ ମେଘଖଣ୍ଡର ନାଁ ହେବ ଉତ୍ତଙ୍ଗ ମେଘଖଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମରୁଭୂମିରେ ଉତ୍ତଙ୍ଗ ମେଘଖଣ୍ଡ ଆସି ବର୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଚାଲିବ ଏ ଉତ୍ତଙ୍ଗ ମେଘମାଳା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ, ଏହା କହି ଭଗବାନ ଚାଲିଗଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା। ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଥାଏ, ଯେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁ ସେ ମରୁଭୂମିରେ ବର୍ଷା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବର୍ଷା କରେଇଲା କିଏ? ଭଗବାନ କରେଇଲେ ସତ, ହେଲେ କାରକ କିଏ ହେଲା? କିଏ ଜିନିଷ କରେଇଲା? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଋଷି। ଯେହେତୁ ଜଗମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ନିଜେ ପାଣି ପିଇବା ସହିତ ମରୁଭୂମିରେ ଉତ୍ତଙ୍ଗ ମେଘ ଆକାରରେ ବର୍ଷା କରେଇ ଚାଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତଙ୍ଗ ମୁନିକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତଙ୍ଗ ମେଘମାଳା ଆସିବ ଏବଂ ବର୍ଷା କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥିବ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।